हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु रूपा साथ करी आपण मान प्रिय चैनल चैनल आपण मैंने सब केमी आशा करें समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी जेहेतु सकाल प्राय 6:15 होगला बेंगलोर तो टी लेट रे सूर्य उदय होती से देखु कला कला के बढ़िया किरण पड़ी तो समस्त को सका समस्त गुड मॉर्निंग शुभ सकाल आज ना दिन टी छाड़ खाई तो छाड़ खाई आज आम कौन स्पेशल करुचु चलते वीडियोटा देखा चैनल यदि नुआ अच्छा सियोर सब्सक्राइब करदे वीडियोटा भले लाइक करदे। कौन कर तुम ड्रिंक्स कर ड्रिंक्स कर ड्रिंक्स मैंने थोड़ी नाली पानी बुबूजी कर दो अपना गचरे पानी नहीं आज वर्षा हे तुम खरा कहल मैंने वर्षा हे आज देख जब वर्षा कही था खरा ही था भाई सारा दिनटा आज खराब रही हाँ खोलुची आलो माछ बाबा रे तो छाड़ खाई कर हाँ केते किलो माछ कौन को माछ आनलो कि 700 किलो 700 ग्राम किलो नुए ओहो ओ हेलो कौन करछन आज्ञा आज छाड़ खाई रूपा पटा करछन तो से छाड़ खाई रो तो माछ आनलो कोठो माछ खाई किछ नै आपण मछी हां कौन कहला मु सुबिलानी माछ खाइबो तो मछी खाइबो कि कौन 3 दिन कौन कहला होला 3 दिन हेलानी कहि चलते आज माछ आसीबो माछ आनिबो माछ खाइबो शुभ शुभ हां तुमको माछ जदि न कहबी तमे आनी मो मटन धरी पळै जइबो हां ऑब्वियसली चिकन धरी पळै जइबो ऑब्वियसली तोळा जोड़ा की प्रथम रे ना माछ क्या एडा की माछ है रोही माछ और फ्रेश फ्रेश माछ माछ प्लेट है पूरा फ्रेश एरे कोन धरो अंतर फट रहा पूरा देखो लागी छी नाले पड़े वो तो सब कुछ कुछ तो ये करें छोटे मंजी ना कोन नहीं कुछ कुछ बड़ा माछ मंजी खाई ना बड़ा माछ ना और की मंजी छोटा माछ एटा भी रूपार सब मु खाइबी तमे किछ खाइबनी हैला एटा चुचुर तमे खाली सुंगी दबो एटा चुचुर चुच्चू के मु सोनू डाकू चुच्चू बोली एटा रूपार एटा भी रूपार सब मु खाइबी
एटा चुचुरा हाँ 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 एटा रूपार एटा चुचुरा हमें साना साना पीस देखी चुचु 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 करछ नहीं एटा रूपार हैला छोटा पीस खाया को मुंह देबी मते जणा मु केमती कोन बाड़ी हैला आ केमिति के ट्रांसफर करे सेटा जणा मते ओके गोटे जगह लागो जे जगह ट्रांसफर के मते भी जणा रूपार 6 केते गोटे स्पून हां पक्का अल्प टीस्पून अधिक हां তারপরে তুমি মনে রাখিছো পয়সা গোটে যদি এপট সেপট হবে সব রূপাকে দেই দেবে দেলা গোড়ে কি সাইডে रख देते मु करबे তুমি করিবা तमे करबो की तमे तो पळेबो क्रिकेट खेली क्रिकेट मैच अछि केते कोन जित्ति के आउतो देखि आजी एटा पूरा हमर फ्रेंडली मैच जिता जिति नाही तो आउ कोन फ्रेंडली मैच रे ओनली सुका सुकी आउ को मैच रे कोन आउ कोन जोटा इंटरनेशनल मैच करेबो ऑस्ट्रेलिया रे गाबा नने सिडनी मेलबोर्न बा तमे खेलु छ इंटरनेशनल गेम मु खेली जेतले ओके विराट कोहली ने स्टार्ट करला मु कहली छाड़ विराट कोहली फेमस होला हमें फेमस होगा दरकार नहीं बाबा रे एते एटीट्यूड ओ सेटा ना जन्मगत अधिकार एटीट्यूडटा कर परिबे कोन बुट बुट बिंदी के रेडी हेलानी मैच अछि जाओ 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 ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट एठी मो हस्बैंड को ऑल द बेस्ट कहि देली तांको क्रिकेट खेलबा पई आ सी चली गले क्रिकेट खेलबा पई काहेकि तांकर टाइम थिला 10टा बेले को खेल तो से 9:30 रे चली गले तापर मो चलीली गाधेबा पई गाधे की आसी की मो एटे ठाकुर पूजा कमरे लागी गली ता पूर्व मो घर सब जति क्लीनिंग थिला सब करि साइड दिल्ली गाधे जीवा गुरु गाधे आसी के पूजा कमर लागी गली देखो ठाकुर को प्रथमे फूल धूप धूप देकी तापर पूजा करने भी भोग मु अलरेडी सजे सारी ठाकुर को घर ठाकुर भोग कर सारा पर जीवी वृंदावती गोटे पूजा करी देखो वृंदावती पानी चढ़ाऊँगी पानी चढ़ेला धूप धूप देवी आपर भोग भी पूजा करदेवी तापर मु ब्रेकफास्ट करी तुम थे कही रखुची जदि चैनल नुआ अच्छा श्योर सब्सक्राइब करदेवे और जदि वीडियोटा टिके भी भल लगी आशा करुँच आपण मानक श्योर भल लगी तो लाइक करने को जमार भूलें केमी लगिला तो श्योर गोटे कमेंट करके श्योर जनइबे कहीं आपण मान कमेंट को मुझे बहुत वेट करता है कहीं आपण मान कमेंट देखिए बहुत मोटिवेट मिले और नुआ नुआ एमती वीडियो माने अपलोड करिबारे बहुत इच्छा हुए से आपण मान कमेंट श्योर देबे देखो गोटे ठाकुर पाखे भोग लगे देली ये मु लक्ष्मी नारायण पाखे भोग लगेली तापर घर ठाकुर पाखे भोग लगेली तापर आम कुन्नी बालकृष्ण पाखे भी भोग लगेदेली से सब भोग सब चढ़े सारा तापर मु जाइली निजे भोग सारिकी ब्रेकफास्ट करबा ब्रेकफास्ट मु सिंपल ही बनाऊँगी कहीं आज मैंने नॉनवेज खाଇବା अच्छी जो दिन ना नॉनवेज खाଇବା अच्छी दिन बेसी किसी मत ब्रेकफास्ट बनाएनि सिंपल ही बनाए तो ये मुझे देखो रोटी बनई तो रोटी चा सहित मुझे खाई नौ से भितर आम सोनू सोनी पूरा चिचट होते तो रोटी देदेली से भी बहुत खुशी रे खाऊन देखो भी रुटी दे दूची आठे सिनू ये अलग रखाई कहीं अलग रखाई वीडियो लास्ट जाए देखले जापर तो वीडियो से जोड़ी रुहतु मुझे कहीं सिनू को अलग रखी और सोनू सोनू को अलग कहीं रखी मैंने गोटे ही माने केज रे रुहंती मु तो केज रे रखेनी जिते मो निज काम सरी जाए तो मुझे खोला ही छाड़ दिए किंतु जिते मु काम बिजी थाए ना से बाहर रखेनी कहीं माने से ही किसी प्रॉब्लम हो तो से बाहर रखेनी ये देखो तो सोनी ना भितर थिला तो तार से छोट घर भितर थिला तो से देई नथिली
ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନି ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ନା ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ଏଗ୍ ସିଏ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସିନୁକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଲଗା ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ନା ସିନୁ ଯାଇକି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ତାର ଏଗ୍ ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସିନୁକୁ ରଖିଲେ ସିଏ ତାର ଏଗ୍ ଫଟେଇଦବ। ଆଉ ସୋନି ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଗ୍ ଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସୋନି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଥିଲା। ତ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦିନ ସାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନୁକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନି, ଛୋଟଟା ନା, ଏମିତି 6 ମାସ ହେଇଛି ନା ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ସୋନିକୁ ଅଲଗା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ସୋନି ନା ଆମର ମାନେ ସୋନି ସିଏ ଦେଇଛି ଏଗ୍ 2ଟା, ତ ସେଥିରୁ ତାର କୁନି କୁନି ବେବି ହବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ଚାଟେ ଖାଇ ନଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ନଉଛି, କାହିଁକିନା ମତେ ମନେବାର ଅଛି ଲଞ୍ଚ, କାହିଁକି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଯିବେ। ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଖେଳିକି ଆସିଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବ। ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଗଲି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା ନା। ୱିକେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ତ ଆମର ଲୁଗାପଟା ମାନେ ସଫା ହୁଏ, ମାନେ ୱିକଲି କହିବାକୁ ଗଲେ 2-3 ଥର ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନରେ ସଫା ମାନେ କପଡ଼ା ପଡ଼େ। ତ ସେ ଭିତରେ ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ କାମ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଟିକେ କାମ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା କାଢ଼ିକି ୱାସିଂ ମେସିନରୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖେଇ ନେଉଛି। ସବୁବେଳେ ନା ୱିକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ନା ମାନେ ଛୁଟି ଥାଏ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ, ତ ଟିକେ ବି ସେ ମୋ କାମରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ତ ମତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗେ କଣ, କାମଟା ଟିକେ ଅଧା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଅଧା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗେ। କାମଟା ଅଧା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନା ସେ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଉପରେ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କାମ ସ୍ପିଡଲି ଏଠି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ସ୍ପିଡଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ମନରେ ଏବେ ଥାଏ ନା, ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେବି, ତାପରେ ଯିବି କିଚେନକୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ମାନେ ରହିଯିବି। ତ ସେୟା ହିଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଲୁଗାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖେଇ ନେଉଛି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ଯଦି କପଡ଼ା ବି ନ ଶୁଖେଇବେ ନା, ଖରାଟା ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଖରା ତ କିଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କରାହବ ସେଇ 12ଟା 1 2ଟା ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଖରା ହବ। ତାପରେ ତ ଯଦି ମାନେ ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଜମା ଖରା ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ କାହିଁକି ଟିକେ ଖରା ହାଲକା ଖରା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ୱାସିଂ ମେସିନ କପଡ଼ା ତ ଟିକେ ଅଲରେଡି ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଆସେ, ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ମାନେ ଶୁଖିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସେ ସବୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନନଭେଜ ବନେଇବି ନା, ସେ ସବୁ ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାସନ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ହିଁ ଧୋଇଦିଏ, ମୁଁ କେବେ ପକାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାସନ ବାହାରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ନା, ପୁଣି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହେଇଯାଏ ଅଧିକା ବାସନ ଦେଖିଲା ବେଳୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାସନ ବାହାରେ ସେ ବାସନ ଧୋଇଦିଏ। ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାସନ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା କିଛିଟା, ତ ତାକୁ ଏଠି ଧୋଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିଡରେ ଏଇଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପିଡ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ସ୍ପିଡ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ନ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡଲି ଏଇଟା କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବାସନ ମାଜୁଛି ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା। ତାପରେ ବାସନ ମଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର କୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ କେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ବନଉଛି ମାଛର ରେସିପି। ତ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନା ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୂପା, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସକାଳ ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଅଛି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ରୁଟି ଚା ଖାଇଛୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ସେ ମାଛ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଛି
କ'ଣ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଖିଆଇନି। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଆମେ ଆଣିଛୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରେ ନା ମାଛ ଖାଇଲେ ଭଲ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଭ, ମାଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭ ଅଟେ। ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମାଛ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ପ୍ରଥମରେ ଖିଆଯାଏ। ନହେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମଟନ୍ ଆଣିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ଆଣି ମଟନ୍ ଆଣନି, ଆଜି ମାଛ ଆଣ, କାହିଁକି ମାଛଟା ହିଁ ଶୁଭରେ ଖିଆଯାଏ, ଆଉ ମାଛଟା ଭଲ ପ୍ରଥମରେ ଖାଇଲେ। ତ ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମାଛ ଆଣିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାର ମସଲା ମସଲି ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମସଲା ମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ପକେଇକି, ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳା ଗୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଳା ଗୋଳିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାକୁ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଭାତ କରିବି, ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଭାଜିବି, ମାନେ ସବୁଟା ଭାଜିଦେବି। ସବୁ ଯାକ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଡାଲମା ତ ଅଛି କାଲିର, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଜାଭଜି କରିବା କ'ଣ। ସେତିକି କାମ ତ ପ୍ରଥମେ ସରିସାରୁ, ମାଛଟା ଧରିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇଦେବା। ନନଭେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନନଭେଜ୍ରେ ଟିକେ ଯାହା ବି ନନଭେଜ୍ ହେଲେ ନା ମୁଁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖେ, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଧରିଲି ମାନେ ମୁଁ ସେଓର ହାତ ଭାତ ଧୋଇକି ମାନେ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସକାଳୁ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆମିଷ ଦେଇକି, ମାନେ ମାଛ ଦେଇଦେଇ ସେ ଗୋଳାଗୋଳି ପଳେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେ ଭିତରେ ରୋଷେଇଟା ସାରି ଦେଇଥିବା। ମୋର ତ ପୂଜାପୂଜି ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେମିତି ଲୁଗାପଟା ବି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କାଢ଼ିକି ଲୁଗାପଟା ବି ଶୁଖାଶୁଖି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ମାନେ ରହୁନି, ଆଗକୁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ କଥାଟା ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଆସିଗଲି। କିଚେନରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି କୁକିଂ। ଫାଷ୍ଟରେ ବସେଇଲି ମୁଁ ଏଠି ରାଇସ୍ ବସେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରାଇସ୍ ବସେଇଦେଲି। ସେ ସାଇଡ୍ରେ ତ ଭାତ ସେ ତା ବାଟରେ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଛାଣିବା କ'ଣ, ଭଜା ହିଁ କରିବି, କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ତେଲ ଦେଇଛି, ଏତିକି ତେଲରେ ମୋର ସବୁ ମାଛ ଭାଜିବି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ମାଛକୁ ଧୋଇକି, ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛକୁ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମାଛଟା ଯଦି ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ନା ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାଛ ଭଜାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଳେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଏଇଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣକୁ ନା ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳିଦେଲି। ଗୋଳିକି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଇକି, ତାପରେ ସେ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା କାହିଁକି ଦେଲି ନା, ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଲେ ମାଛଟା ଭାଙ୍ଗିବନି। ତ ସେ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଟିକେ ତାର କୋଟିଂ କରିକି ରଖିବ, ଯୋଉଟାକି ଆଉ ମାଛଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ସେପ୍ ଦେବ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ଭାଜି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ତ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜାଟେ ବସେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି, ମାନେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କଟିଂ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ତାୱା ଗୋଟେ ଭଜା କରିବି, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଛ ଭଜାକୁ ଏଇ ମାଛ ଯୋଉ ମାନେ ବାଇଗଣର, ଏମିତି ବଡ଼ ବାଇଗଣର ସ୍ଲାଇସ୍ କଟିଂ ଭଜା କଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ମାନେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଖାଇବୁ, ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେତିକି କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେକୁ କାଟିଲି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଗୋଟେକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରି ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମାଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ମାନେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ପର ସାଇଡ୍ଟା। ପୁଣି ତାପର ସାଇଡ୍ଟା ବି ସେମିତି 10 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଦେବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବି। ଯେହେତୁ ନା ମାଛ ଭଜା କରିବି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି, ତ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିବି।
तो ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ମାଛ ଖାଲି ଯଦି ଭଜା ଖାଇଥାନ୍ତି ତ ମାଛକୁ ଛାଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ମାଛକୁ ଯଦି ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ମାଛ ଛାଣିଦେଲେ ନା ସେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୋ ମତରେ, ତ ତାକୁ ପୁଣି ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେନି। ତ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ତରକାରୀ କରିବେ ତାର ମାଛର ଯୋଉ ମାନେ ମାଛର ଯୋଉ ପିସ୍ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଭାଜିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ଛାଣିକି ତରକାରୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମାଛ ଭାଜିକି ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଆଳୁକୁ କଣ କଲି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କରି କାଟିଲି। ଯେହେତୁ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିବି ତ ଆଳୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ପକେଇବି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ତ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ଏଠି 3ଟା ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିତରେ ଏମିତି କଟିଂ କଲା ଭିତରେ ମୋର ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ହଉଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଯିଏ ରୋଷେଇ କରେ ନା ତାର ସିଓର ଏଇଟା ହଉଥିବ। କଣ ହେଲା ନା ମୋର ହାତର ଯୋଉ ମାନେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ, ସେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ନଖ ଥାଏ ନା, ନଖରେ ଟିକେ ମାନେ ଛୁରୀ ଲାଗିଗଲା ତ ଟିକେ କଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପଛ ନଖ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗର ନଖ ନୁହଁ। ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ସେ ନଖକୁ ଫାଳ ହେଇକି ରହିଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରି ରହିଛି ଯେ ନଖ କେବେ ବଢିବ। ଫାଳ ହେଇକିନା ଟିକେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଲି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ କେତେ ନା କଣ ହୁଏ ଜଣା ପଡେନି। ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଯାଉଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ଛଣା ଭଜାକୁ ସବୁ କାଢିଦେଲି। ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ଆହୁରି 2ଟା ପିସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଭାଜିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାଛକୁ ନା ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇକି ଯୋଉ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ କରିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାର ରେସିପି ନା ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ନା ଆଜି କଣ କେଜାଣି ମାଛ ମସଲା ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ଦେଇକି କରିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଛି ଚିକେନ କବାବ ଚିକେନ କବାବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଉଡର ମସଲାଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ପକେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଥିରେ ନା କିଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ପାଳୁ ଚୁନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ କବାବର ହିଁ ସେ ମସଲା ପାଉଡରଟା ପକେଇଦେଲେ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ କୋଟିଂ କରିନବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇଗଣ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖା ଯାଉଛି ଯେମିତି ନା, ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ତ କହିପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବାଇଗଣ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇସ ଭଜା କରିଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବାଇଗଣ କିମ୍ବା କଲରା କିମ୍ବା ଏଇ ମାନେ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତାୱା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଚିକେନ କବାବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଉଡରଟା ମିଳେନି, ସେଇ ପାଉଡରଟା ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ ବହୁତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେୟା ହିଁ ପକେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ କଭର କରିନେଲି। ତାପରେ ସେଇ କଡେଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛ ଯୋଉ ଭାଜିଥିଲି, ସେ କଡେଇରେ ହିଁ, ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ, ଯୋଉ ତେଲ ବଳକା ହେଇଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାନ ମଧୁରୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟଣ କରିନେଲି। ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ ଯୋଉ 3ଟା ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ 2ଟା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ସ୍ପୁନ ଏଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କଷି ନେବି। ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଫିସ୍ କରି ମସଲା ଏଟେ ଦଉଛି। ଏଠି ଫିସ୍ କରି ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଫିସ୍ କରି ମସଲା ପକେଇଲା, ତାର ଫିସ୍ ର ବାସ୍ନା ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ସିଓର ଏମିତି ଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରି ବନଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଫିସ୍ ମସଲା ଟା ପକେଇବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଫିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ଟା ମିଳେ, ତ ସିଓର ଆକୁ ୟୁଜ କରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ
तापर देखो टिके हल्का एमती माने गोलिकी ताको मु कौन कली कवर करदेली जमती टमाटो और अदा रसुण पेस्ट भल से कुक हो से भितर देखो बैगण भी हो गलानी देखी पार्थिबे आ गोटे राशिटा भी मु ऐड करथली राशिटा कहवा को भूली जाइथिली राशि पकेले ना तार गोटे क्रिस्पीनेस गोटे आसे माने जेते बेला आपण जे कोन चिप्स बनौछन राशिटा बने पकेबे ना राशिर बास्नाटा बहुत टेस्ट आसे आ जेते बेला आपण खाइबे ना माने पार्टी गोटे अलगा ही गोटे बहुत टेस्ट आसे गोटे क्रिप्सी टाइप लगे बहुत बढ़िया लगे देखी पार्थे मोर गोटे ट्रिप हो गला बैगण आलू चिप्सटा आ गोटे ट्रिप हम तो ताको आ गोटे टिके अल्प तेल देके आउ थे पुणी नेक्स्ट टाइप भाजी नेबे ये देखो अदा रसुण पेस्ट और टमाटो जो ऐड करथली किछि मसला ऐड करथली ताको टिके मु कषि नउछि अल्प टिके पानी देबी जेतु आपण माने जो देखुछन तळ भाग रे ना से पोड़ीनी मसला पोड़ीनी एक्चुअली जो मो माछो छाणी थिली ना से माछो छणार जो लागिथिला सेटा ही तो सेटा मु एक्चुअली मु काढीनी काहे ना तार सेटा मसला सहित मिसिले ना तार टेस्ट गोटे बहुत बढ़िया लागे आ जेमती माटी हांडी रे कले जेमती आपण तरकारीटा जेमती लागे से टेस्ट सेमती लागिवो जदि आपण से मसलाटा ताको न काढी से मसला सहित मिक्स करिवे अल्प टिके पानी दे देली जेते बेले माने जो मसलार तेलटा टिके बाहर आसीबो जानिबे जे आपण मानक जे मसलाटा कषि हेछि माने कुक हेछि तापर मु आलू जो काटी रखली धोई के रखली ताको ऐड कर दोछि ताको कवर करके छाड़ी देबी जेमिति से आलू सहित मसलाटा बहुत भाबे ऑब्जर्व करनबो देखनु से भितर मोर एठे बैगणटा मोर टिके उल्टी नउछि तापर बैगण हे साला पर ताको भी काढी नेबी तो बैगण भजा आ आलू चिप्स रेडी हे जिबा हमर देखि परते केते बढ़िया देखा छ बहुत बढ़िया टेस्ट लगला आपको ना गरम गरम पखाला भात से तो खाए बहुत बढ़िया लागो देखु बैगण सॉरी माछ भजा मोर हे गलानी देखु मुंड दीटा केमती अनौचनी आखि दीटा बहुत बढ़िया हेतला माछ भजा देखु बैगण तावा भजा जो स्लाइस भजा देखी पार्थिबे केते गरम गरम मस्त लागुची आपको ना गरम पखाला भात से तो खाइबा बहुत बढ़िया लागिवो मु से पखाला भातटा मिस करली ए तो माछ तरकारी करथिली ना इच्छा लागिलानी पखाला खाइबा तो से जेते बेले खाइला बेले से बैगण भजा तो सेते बेले मु पखाला भातटा बहुत मिस करली जेमिति ना मते ना सब बेले जेते बेले माछ सॉरी साग भजा करबी ना साग भजा किंबा कलरा भजा तो ये सब मत पखाल खाइबा कहीं जानी इच्छा लगे आ जो सुखला भात सहित मैंने ड्राए राइस सहित जिते बड़े खाए ना मत सब से पखाल भात मिस माने मिस करे बहुत तो आपण मान भर किए सेमती मिस करती जिते बड़े ये टाइप एमती फूड मिल जाए ना तो पखाल भातटा किए मिस करते यहाँ तो ओडिया मानकर तो सियोर ओडिया माने निश्चय जो पखाल भात सहित जो माने जो रेसिपीटा खाती जो फूडटा खाती पखाल भात सहित जदि आप ड्राए राइस सहित से खाती तो से खाइला बेले सियोर ताको पखाल भात को मिस कर मुझे सियोर जानी मुझे सेमती से दिन मिस करदेली तापर देखो से भितर मसला जिते बेले आलूटा माने मिक्स करदेली तापर टिके पानी देके कवर करके छाड़ी देती से भितर मुझे सालेड पाई मु काकुड़ी गाजर टमाटो पियाज सब काटी रखी ताको सालेड पाई दही पकेकी अल्प टिके लुण पकेकी मिक्स करदेली और गोटे लंका भी से काटिकी ऐड करथिले से भितर एतिकी देखो बासन पड़ जाइए तो धोई देकी रखिदेली मु तो पूर्व आपण मैंने देखी पार्थिबे कि कही मु जिते जो बासन बाहर मुझे सांगे सांगे मैंने सफा क्लीन कर दिए जोटा कि जब पड़ी थाए ना मो मुंड बथा हो जाए तो मुझे जो बासन जिते बड़े जोड़ा बाहर मुझे सांगे सांगे क्लीन कर दिए तो से भितर टिके समय मो पाखे थिला तो से भितर मु क्लीन करदेली देखी पार्थिबे आलूटा जिते बड़े माछ तरकारी कुक हो से भितर देखो जो माछ पीस जी आम तरकारी यूज करूँ से माछ पीस पकई दौचे जस्ट आउ 2 मिनट ताकू कवर करके टिके छाड़ीदेवी जोटा कि माछर जो फ्लेवरटा ना से जूस सहित टिके मिक्स देव अधिक समय रखेनि ना माछ आपण मान भांगी जीव तापर अल्प टिके गरम मसला देकी आपन जे धनिया पत्र अच्छे तो धनिया पत्र टिके ऐड कर परिबे मोर धनिया पत्र नथिला तो मु ताको सेमति खाली गरम मसला सहित टिके कवर करके छाड़ी देली 2 मिनट कवर हो सारा पर देखी पार्थे मोर माछ भी रेडी गला माछ पीस बिल्कुल भी भांगी नथिला तापर मु गैस को ऑफ कर देबी देखी पार्थे जूसटा केते बढ़िया हेछि ना बहुत बढ़िया हेतला संग माने एमिति श्योर बनातो एमती मसला देकी तरकारी करेंगे तो माछ बेसर को भी भूली जी कहीं माछ बेसर तो सब बेले तो सब टाइम न थाए आ बेले बेले माछ
ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବେସର ଏଲର୍ଜିକ୍ ଥାଏ ତ ଏମିତି ମାଛ ମସଲା ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ କେମିତି ଏଟେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ତ ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, 2ଟା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ଖେଳ ସରି ନଥିଲା, ତ ସେ ମୋତେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3ଟା ହେଇଗଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସାରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାବାରେ କଣ ଇଏ ଏଇଟା କଣ? apple, अनार, रामफल, ହଁ सीताफल सीताफल। ये कोल्ड ड्रिंक्स ये रात के लिए है, क्या? नाली पानी के साथ, हाँ नाली पानी तो तुम पियूच ये रम के साथ। हाँ। ये अभी थोड़ा लंच होने के बाद। ओके। और ये क्या है? ये न्यू ड्रेस क्या है? ये क्या है? 77 चंदन 77 योर लकी ने लकी नंबर। Yes, my first roll number is my lucky number. हाँ वाला ब्लू मैन इन ब्लू हाँ Yes, मैन इन ब्लू योर फेवरेट ब्लू ऑल्सो योर फेवरेट ब्लू और ड्रेस ऑल्सो ब्लू yes. ओ ब्लू ब्लू न्यू शू न्यू ड्रेस कौन कौन हाँ कौन Men in block. ब्लॉक ना ब्लू Blue. Hard rockers. हाँ रॉकर्स Hard rockers. की रॉकर्स Hard. हार्ड रॉकर्स Yes. बाबारे जाओ 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 जल्दी तो वो खाଇବା ଭୋକ କଲାଣି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିବାକୁ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ, ପତଳା ପତଳା ବାଇଗଣ କାଟିକି, ଆଳୁ ବି Hello. ପତଳା ପତଳା କାଟିକି, ତାକୁ ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇଛି ସାଲେଡ ଆଉ ମାଛ ଭଜା, କୋଉଟା? ମାଛ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ। ମାଛ ଭଜା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଡାଲମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିନର ଡାଲମା। ଓକେ ଓକେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ଡିଫେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କଣ ଗରମ defect କରିକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ ଲେଟ୍ ଓହୋ, କାହିଁ କରିବା, ଏବେ ସୋରିଷ ବଟା ବହୁତ କଲେନି ବଢିଆ ତ କାହିଁକି ନା ହେଇଛି। ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ଛୁଆ କଣ କହିଲ ଖାଲି ଦୌଡୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ କାହିଁକି ହେଲା ଖାଇନ ଭୋକ ନା ଆମିଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟାଇମ ବି ହେଇଥିଲା, ସୋରିଷ ଟାଇମ ବଟା ଖାଲି 3ଟା ଝାଡା ଉପରେ ହେଇଯିବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ମତେ ତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ତ ଦେଖିଲ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଆଇଡିଆ ଖାଇକି କେମିତି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମସଲା ଦେଇ ପଚାରିବା କଲି କେମିତି ହେଇଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ମାଛକୁ ମାଛ ଭଜାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି? ମାଛଟା ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ହଉ ଖାଇବା ଭାତ ସାଲେଟ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ମାଛ ତରକାରୀ ଇଏ ଡାଲମା ମାଛ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ନେବ ତ ମୁଁ ସାନଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ବଡ଼ଟା ନେଇଛି। ଖାଇବା ସରୁ ସରୁ ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଧରିକି ବସିଥିଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଧରିକି ପିଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅକଲ ଆପଣ। ପି ରहे हो ना कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो बियर पी रहा हूँ। बियर किंगफिशर। कोल्ड ड्रिंक्स पी के माउंटेन ड्यू पी के कहो किंगफिशर ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣିଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଧରିଲି ଲାଇମ୍ ସୋଡ଼ା ଲେମନ ପକେଇକି। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୋଡ଼ା
सॉरी लेमन सोडा बनै दियो से संगे संगे जाकि मो पे लेमन सोडा बनै देला मु भी गोटे ग्लास लेमन सोडा पी देली आ मोर भी डाइजेशन हेबा को जल्दी जल्दी दरकार ना तो सेते पे मु सोडा पी के मो दिनटा को खत्म कर देली। वीडियोटा जदि भल लागिছে तो लाइक करे को जमारे भूलिबेनी आ वीडियोटा टिके लंबा हिची सेति पे सॉरी सो तो जे मोर वीडियोटा लाजे देखुचंदी सेमाने को बहुत बहुत धन्यवाद। रहउची जय जगन्नाथ। कमेंट करे को जमारे भूलिबेनी संग माने। रहउची बाय बाय।